Good morning everyone. Our today's topic is the series and parallel connection of resistance. That means how to connect the resistances in series and how to obtain the equivalent of that resistances. And the second topic is the how to connect the resistances in parallel and similar how to obtain the equivalent of that parallel connected resistance. For that I have shared my screen. Screen दिसते participant? नाही दिसत आहे मॅम. ओके बघा आता दिसतंय ना. Yes, ma'am, this Kito. ओके first one, our topic is resistances in series and parallel. Then first one, what is mean by resistances in series? When two or more resistances are connected end to end, म्हणजे फर्स्टचा एंड सेकंडच्या एंडला फर्स्टचा एंड सेकंडच्या स्टार्टिंगला कनेक्ट असेल तर इट इज सेड टू बी अन इन सिरीज. that is when two or more resistances are connected end to end, then their connection is said to be in series. That is, the resistance should be a simple bulb or heating element or other devices. म्हणजे आपला जो बल्ब आहे त्याला पण आपण ॲज अ रेजिस्टर्स म्हणून कन्सिडर करू शकतो और हिटिंग इलिमेंट. देन सपोज वी हॅव थ्री रेजिस्टन्सेस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सिरीज. तीन रेजिस्टन्स घेतले R1 R2 R3 connected in series. Then the same amount of electrical current should pass through the R1 R2 R3 because of these are connected in series. रेजिस्टन्स R1 मधून जेवढा करंट फ्लो होणार आहे सेम करंट तुमचा R2 मधून फ्लो होईल आणि सेम करंट R3 मधून बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन आर इन सिरीज. तर नेक्स्ट डायग्राममध्ये तुम्हाला ते शो होते बघा. This one is the diagram for that the series connection of resistances. First is R1, second one is the R2 and third one is R3. That means when we supply the voltage V volt, then current I start flowing through the circuit. Then first the current through R1 is I1 I, then current through R2, current through R2 is I, and similar current through R3 is also I. That means the conclusion from this circuit diagram is that the current flowing through the series resistances I1, R1, R2 and R3 is the same, and the voltage across resistance R1 is V1. Similarly, the voltage across R2 is V2 and voltage across resistance 3 R3 is V3. Clear up to this, participant? Yes, ma'am. Okay. Then after that there is a equivalent of this circuit. This first circuit, that means the R1 R2 R3 when these are in series आणि ह्या तिघांचा आपल्याला एक सिंगल रेजिस्टन्स जर ऑप्टेन करायचा असेल तर सिरीज सर्किटमध्ये त्यांची ॲडिशन होणार. आर इक्वॅलंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आणि ते ह्या डायग्राममध्ये शो केलेलं आहे. व्ही ॲज इट इज सप्लाय केला आहे आणि त्यांचा इक्वॅलंट रेजिस्टन्स डिनोटेड बाय RS. RS is the equivalent resistance and has the same current. तो I ने डिनोट केला आहे आणि इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स RS ने डिनोट केला आहे. क्लिअर अप टू दिस. आणि RS इज नथिंग बट R1 प्लस R2 प्लस R3. Then this one is the actual photo diagram, that is the resistances. First resistance is 1 kilo ohm, second resistance is of 2 kilo ohm and third resistance is of 3 kilo ohm. थ्री डिफरंट रेजिस्टन्सेस. प्रॅक्टिकली जर डायग्राम आपल्याला इम्प्लिमेंट करायची असली तर एक बॅटरी घेणार आपण. त्या बॅटरीच्या फर्स्ट रेजिस्टन्सच्या फर्स्ट इनपुटला दिला. आउटपुट ऑफ फर्स्ट रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ सेकंड रेजिस्टन्स and output of second resistance is connected to input of third resistance.
and output of third resistance is connected to your battery. These are the actual series connection of our resistors, 1 kilo ohm, 2 kilo ohm and 3 kilo ohm. Clear actual circuit diagram? Participant, clear this? Then after that, whenever we solve the example on this, okay, then we have to firstly note the voltage drop across the voltage. The current through the all the three resistances is same. First features of this the series circuit is the current passing through the all the three resistances is same. Then second one, according to Ohm's law states that if the same current is passes through the different value, then potential difference across each resistor must be different. त्याच्यामधनं सेम करंट फ्लो होतोय प्रत्येक रेजिस्टन्समधनं, पण प्रत्येकाच्या अक्रॉसचा रेजिस्टन्स काय आहे डिफरंट आहे बघा या डायग्राममध्ये. फर्स्ट काय आहे, सपोज 1 एम्पियरचा करंट 1 किलो ओम रेजिस्टन्समधनं फ्लो होतोय. तो रेजिस्टन्स 1 किलो ओम आणि 1 एम्पियरचा करंट दोघांचा प्रोडक्ट केला तर व्होल्टेज हे काय येणार त्याच्या अक्रॉसचं 1 किलो व्होल्ट. सेम 1 एम्पियरचा करंट अगेन 2 किलो ओममधनं फ्लो होणार आहे. बट व्हेन वी प्रोडक्ट ऑफ these two parameter, that is 2 kilo ohm and the current, then its value of voltage is 2 kilo ohm. And similarly for the third resistance it is obtained as a 3 kilo ohm, that means 3 kilo volt. That means the voltage across first resistance is V1 is equal to 1 kilo volt, across the R2 is 2 kilo volt, and across the resistance 3 is the 3 kilo volt. That means from the conclusion is that the series, when there is a series resistances, the current flowing through each resistance is same, but the voltage drop across each resistance is difference. मग इथे आपल्याला तिथे बघितलं आहे. सपोज वी हॅव टू कन्सिडर ॲज अ V1, V2 and V3 is the potential difference across each resistance, that is the R1, R2 and R3. V1 is the voltage of R1, V2 is the voltage of R2, and V3 is the resistance of R3. Then we can write the equation like V1 is equal to I into R1, V2 is equal to I into R2, and V3 is equal to I into R3. Clear? These are three equations which I have drawn from the Ohm's law. Ohm's law is equal to V is equal to IR. Ohm's law काय स्टेट करतो तुमचा? V is equal to IR. And from that for the R1 it is V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, and V3 is equal to IR3. Clear these three equations? Participant, clear this? Yes. Okay. Then the total voltage V is equal to the sum of व्होल्टेज अक्रॉस इच रेजिस्टर. म्हणजे टोटल व्होल्टेजचं जर आपल्याला इक्वेशन फाइंड आउट करायचं असेल तर त्या सगळ्यांची आपल्याला काय करावं लागणार आहे, लास्टला ॲडिशन करायला लागेल. देन फॉर दॅट पर्पज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. टोटल व्होल्टेज इज ऑब्टेन बाय ॲडिंग दिस थ्री व्होल्टेजेस V1 प्लस V2 प्लस V3. आणि इफ वी पुट दी व्हॅल्यू ऑफ V1 ची व्हॅल्यू काय होती प्रिवियस याच्यामध्ये V1 इज इक्वल टू I इंटू R1. मग ते नेक्स्ट इक्वेशनमध्ये इथे पुट केले IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. ही फर्स्ट स्टेप समजली का सर्वांना? Yes, ma'am. देन इन दॅट देर इज वन कॉमन पॅरामीटर. कुठला कॉमन पॅरामीटर आहे त्या इक्वेशनमध्ये? विच वन इज द कॉमन पॅरामीटर इन दिस इक्वेशन? I. आय. मग तो आय आपण कॉमन घेतला तर V इज इक्वल टू आय इन ब्रॅकेट R1 प्लस R2 प्लस R3. क्लिअर दिस स्टेप? सिम्पल आय कॉमन घेतला आणि Yes, तीन ma'am. रेजिस्टन्सची सिरीज तिथे रिमेनिंग आहे. R1 प्लस R2 प्लस R3 याला आपण ॲज अ इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स म्हणून RS डिनोट करणार. मग V इज इक्वल टू आय इंटू RS. दिस इज द फायनल इक्वेशन. क्लिअर? V is equal to I into RS. Then where RS is the equivalent resistance and its value is obtaining by the addition of all the resistances which is connected in series. That's why we write the equation RS is equal to R1 plus R2 plus R3. Clear? Clear, participant?
Then the conclusion from this equation, we conclude that the equivalent resistance is obtained by the sum of individual resistances. जेवढे रेजिस्टन्सेस सिरीजमध्ये कनेक्टेड असतील त्या सर्व रेजिस्टन्सची काय करायची, ॲडिशन करायची फॉर ऑब्टेनिंग दी इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स. क्लिअर? क्लिअर पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. ओके. देन फॉर एक्झाम्पल कॅल्क्युलेट द इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स. तुम्ही हे नोट पण करा नोटबुकमध्ये. कॅल्क्युलेट द इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स for the circuit which is connected to 24 volt battery and also find the potential difference across 4 ohm and 6 ohm resistors in the circuit. न्यूमेरिकल नोट केले सर्वांनी? पार्टिसिपंट रिप्लाय करा. नोट केलं का इक्वेशन्स, हे स्टेटमेंट न्यूमेरिकलचं? देन the diagram shows there is two resistances R1 and R2. R1 value is 4 ohm and R2 value is 6 ohm. These are connected in series. डायग्राम दिलेली ऑलरेडी, त्याच्यामध्ये सिरीज कनेक्शन प्रोव्हाइड केले. The current is denoted by capital I and this combination is connected across 24 volt battery. तर इथपर्यंत समजलं पार्टिसिपंट? So, ma'am. Then addition of these two resistances, equivalent resistance is obtained by adding the two resistances, that is the 4 ohm and 6 ohm. The value is equal to how many ohm? दोन रेजिस्टन्सेस आहे, सिरीजमध्ये कनेक्टेड आहे, दॅट्स वाय त्यांची सिम्पली काय केली आहे, ॲडिशन केलेली आहे. 4 + 6 इज इक्वल टू 10 ohm. क्लिअर अप टू दिस? Yes, ma'am. ओके. ॲक्च्युअलमध्ये फाइंड आउट काय करायला लावलं न्यूमरिकलमध्ये? पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस 4 ohm and 6 ohm, म्हणजे व्होल्टेज अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे आणि व्होल्टेज अक्रॉस 6 ohm रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. पण व्होल्टेज फाइंड आउट करण्यासाठी फर्स्टली करंट फाइंड आउट करायला लागेल, बिकॉज व्होल्टेज इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टन्स इंटू करंट. V इज इक्वल टू IR. मग V1 जर घ्यायचा असेल, V1 इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला येईल मग सांगा तुमच्या साईडनी? Participant, tell me from your side. Suppose we have to calculate the value of V1, then V1 is equal to I into R1. Very good. And for V2 is equal to, participant, V2 is equal to similarly I into, but which? R1, R2, I into R2. Then same step is executed in this next step. Firstly we have calculate the current. Total current is obtained by V upon R, that is according to Ohm's law V is equal to IR. आणि मग जर आपल्याला करंट फाइंड आउट करायचं असेल तर V upon R इक्विव्हॅलंट इज दी युअर इक्वेशन. अँड इन गिवन V इज इक्वल टू 24 volt दिलं आहे बघा इथे. V इज इक्वल टू 24 volt गिवनमध्ये दिलं आहे, तो पुट केला 24 volt आणि इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आपण 10 फर्स्ट स्टेपला फाइंड आउट केला आणि त्यावरनं तुमचा टोटल करंट किती फाइंड आउट झाला आहे? किती फाइंड आउट झाला आहे टोटल करंट? किती? पार्टिसिपंट टेल मी. 24 divided by 10 is equal to 2.4 ampere is your value of current. Clear? Yes, ma'am. Then in our next step is we have to calculate or find out the V1. V1 is equal to I into R1. I1 is the, I is your 2.4 and R1 is the, participant, R1 ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे?
4 ओम. मग 2.4 into 4 is equal to 9.6 volt. हे नेक्स्ट आन्सर. सिमिलरली व्होल्टेज अक्रॉस 6 ओम, दॅट मीन्स जी V2 काढायचं आहे आपल्याला. V2 इज इक्वल टू I इंटू R2. आता इथे इक्वेशनमध्ये इथे रॉंग झालं आहे बघा, पण हे आपल्या सेटअप कन्व्हिनियन्सनुसार तिथं काय यायला पाहिजे, I इंटू R2. मग आय किती तुम्ही सेकंड स्टेपला फाइंड आउट केला तो किती तुमचा टोटल करंट आय किती आहे 2.4 आणि R2ची व्हॅल्यू किती आहे 6. 2.4 into 6 is equal to how many 14.4. 14.4. This is your the actual answer of this. This one is your actual answer of numerical. Steps काय फंड स्टेप्स काय फॉलो केले आपण. First step, we have to calculate the equivalent resistance by adding the two resistances. In second step, we have to calculate the equivalent current. In third step, if we calculate the equivalent current, then we have to calculate the voltage across R1, and secondly we have to calculate the voltage across R2, V1 and V2. The numerical समजलं सगळ्यांना. Yes, ma'am. Okay. Then our next concept is resistances in parallel. The resistance is connected when the resistance are connected in parallel. That means these resistances is connected across the same potential difference. म्हणजे एकाच पोटेन्शियल डिफरन्सला फर्स्ट पॉईंट जर फर्स्ट रेजिस्टन्सचा कनेक्ट असेल तर सेकंड रेजिस्टन्स घेतला तर त्याचा फर्स्ट पॉईंट पण तुमच्या व्होल्टेज सोर्सच्या फर्स्ट पॉईंटला कनेक्ट असेल. म्हणजे सेम पोटेन्शियल डिफरन्सच्या अक्रॉस नंबर ऑफ रेजिस्टन्स ज्यावेळेस कनेक्ट असतील इट इज कॉल्ड ॲज अ पॅरलल रेजिस्टन्स. देन इन दिस केस द करंट इज नॉट सेम इन दी इच रेजिस्टन्स. करंटचं काय होतं तिथं डिवायडेशन होतं. फर्स्ट केसमध्ये काय होतं सिरीज रेजिस्टन्सेस ज्या केसमध्ये असेल तर तो करंट सेम असतो, but it is exactly opposite in the parallel circuit or parallel resistances. Current in this case is not same, but it split into separate branches. Total जो current असतो तो parallel branches मध्ये divided होतो. Then suppose we have to consider I1, I2, R3 are the three resistances which is flowing through the resistance R1, R2, R3 respectively. I1 is the current flowing through R1, I2 is the current flowing through R2, and I3 is the current which is flowing through R3. Then the total current is obtained by adding the I1 plus I2 plus I3. म्हणजे जर टोटल करंट आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर ह्या सगळ्या करंटची काय करावं लागेल ॲडिशन. तर नेक्स्ट डायग्राममध्ये इथे ते शो झालेले आहे बघा. डायग्राम दिसते सर्वांना. Participant, diagram is visible. Okay. Diagram दिसते स्टुडंट. Participant. Yes, ma'am. Okay. This V is the battery source. Then R1 is connected to that V terminal. For the R1 चा फर्स्ट टर्मिनल पण पॉझिटिव्ह टर्मिनलच्या व्हीला आहे आणि जो R1 आहे त्याचा सेकंड एंड येते निगेटिव्हला आहे. सेम R2चे पण त्याच दोन पॉईंटला कनेक्टेड आहे आणि R3 पण त्याच दोन पॉईंटला कनेक्टेड आहे. दॅट्स मीन्स across the one voltage source R1 is connected, then R2 is connected, then R3 is connected, and then the circuit is obtained is called as a parallel circuit. समजलं पॅरलल सर्किट कशाला म्हणणार. एकाच व्होल्टेज सोर्सला R1 चे दोन पॉईंट कनेक्टेड आहे, R2 चे पण दोन पॉईंट कनेक्टेड आहे आणि R3 चे पण दोन पॉईंट कनेक्टेड आहे. क्लिअर.
समजलं का पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. देन I1 इज दी करंट, बघा डायग्राममध्ये दिसतंय I1 फ्लोविंग थ्रू R1, I2 फ्लोविंग थ्रू R2 अँड I3 फ्लोविंग थ्रू R3. तिन्ही रेजिस्टन्समधनं डिफरंट करंट पास होतोय आणि टोटल करंट हा आयने डिनोट केलेला आहे. टोटल करंट आय आलेला आहे तो I1, I2 आणि I3 मध्ये डिवाइड झालेला आहे. आणि इफ वी ऑप्टेन दी टोटल करंट देन टोटल करंट इज ऑप्टेन बाय ॲडिंग दी I1 प्लस I2 प्लस I3. क्लिअर? समजलं स्टुडंट? Yes, ma'am. देन Yes, ma'am. देन इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स. आता हे 3 रेजिस्टन्स पॅरललमध्ये कनेक्टेड आहे आणि त्याचं जर आपल्याला इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचं असेल म्हणजे एकच रेजिस्टन्स तर त्याची इक्वेशन आहे पहिले डायग्राममध्ये ते शो केलेले आहे. इट इज डिनोटेड बाय आर पी आणि त्यातनं फ्लो होणारा टोटल करंट आय आणि व्होल्टेज सोर्स व्ही आहे. आर पी इज द इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स ऑफ दी and has the current I, total current I, and RP is the equivalent resistance. Then this one is the practical diagram for the equivalent resistance or individual resistance connected in parallel. First 1 kilo ohm चा resistance आहे तो parallel मध्ये बॅटरी सोर्सला कनेक्टेड आहे. सेकंड 2 किलो ओम पॅरलल मध्ये आणि थर्ड वन 3 किलो ओम पॅरलल मध्ये. ॲक्च्युअल डायग्राम कळाली का कनेक्शनची कशी असते? Student getting or not? Participant reply करा. Clear? Okay. Yes, ma'am. Then we have to first find out the equations. First, total current I is equal to I1 plus I2 plus I3. टोटल करंट आहे तो 3 रेजिस्टन्समध्ये डिवाइड झालेला होता आणि त्याची जर आपल्याला फायनल व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर तिघांची ॲडिशन होणार. देन नेक्स्ट स्टेपला वी हॅव टू कॅल्क्युलेट व्होल्टेज अक्रॉस इच रेजिस्टन्स. किंवा मग आता इच रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस सेमच रेजिस्टन्स आहे का, हे सेमच बॅटरी सोर्स कनेक्टेड आहे म्हणून त्यांच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज सेम असणार. पॅरलल सर्किटमध्ये व्होल्टेज सेम असणार आहे कारण की 2 पॉईंट हे प्रत्येकाच्या 2 पॉईंटला सेम कनेक्टेड आहे. दॅट मीन्स व्होल्टेज अक्रॉस इच रेजिस्टर इज सेम. मग आपण तिथे सपोज ओम्स लॉ अप्लाय केला तर वी हॅव टू ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर I1. व्ही इज इक्वल टू I1 R1 असा तुमचा फॉर्म्युला येईल. अगेन व्ही इज इक्वल टू I2 R2 अँड व्ही इज इक्वल टू I3 R3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. हे 3 इक्वेशन समजले का? I1 कसा आला ते मी सांगते. V is equal to I1 R1, V is equal to I2 R2 and V is equal to I2 R3. हे कसे आले समजलं का? स्टुडंट रिप्लाय करा. ओके Ma'am, परत सांगायचं. ओके. इथं ह्या डायग्राममध्ये बघा बॅटरी जो सोर्स दिलेला आहे त्याचं व्होल्टेज व्ही आहे. किंवा ह्या डायग्राममध्ये इथे बॅटरी दिला आहे त्याचं व्होल्टेज व्ही आहे. व्ही इज इक्वल टू आपल्याला या 3 रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाय करायचा आहे. मग व्ही इज इक्वल टू आय आर असं आपलं इक्वेशन आहे. पण सपोज I1 R1साठी जर आपण तो ओम्स लॉ कन्सिडर करत असू तर इक्वेशन काय येईल? व्ही इज इक्वल टू I1 R1 हे फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली व्ही इज इक्वल टू I2 R2 हे सेकंड इक्वेशन. अँड थर्ड वन व्ही इज इक्वल टू I3 R3 हे थर्ड इक्वेशन येईल. समजले का 3 इक्वेशन कसे आले? दोघांचा प्रोडक्ट केला आहे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. देन तेच आपण ह्या स्टेपमध्ये इथे नोट केलेलं आहे. मग त्यावरनं I1 जर काढायचं असेल तर V अपॉन R1, I2 काढायचं असेल तर V अपॉन R2 आणि I3 V अपॉन R3 हे असं इक्वेशन फक्त मॉडिफाईड होणार. समजलं? हे 3 कसे आले? I1, I2 आणि I3. Yes, ma'am. ओके. देन हे सेम I1, I2, I3 हे फर्स्ट इक्वेशनमध्ये पुट करायचे. म्हणजे टोटल आयचं जे इक्वेशन आहे तिथे I1ची व्हॅल्यू पुट करा, R2ची व्हॅल्यू पुट करा आणि I3ची व्हॅल्यू पुट करा. मग इक्वेशन काय ऑब्टेन होईल? टोटल I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. हे जे 3 क्वांटिटी आपण फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेपला फाइंड आउट केलं त्या काय फर्स्ट स्टेपमध्ये इक्वेशनमध्ये पुट केलं. इथपर्यंत समजलं का?
स्टुडंट इथपर्यंत समजलं का? इक्वेशन पुट केले त्यानंतर काय केलंय पुढचं सांगणार आहे मी. पार्टिसिपंट क्लिअर अप टू दिस? स्टुडंट रिप्लाय करा. Yes, ma'am. देन Yes, ma'am. from that equation we have to judge like one common parameter is. त्या इक्वेशन मध्ये एक कॉमन पॅरामीटर कुठला आहे सगळ्यांमध्ये? v. मग तो ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतला, मग ब्रॅकेटमध्ये काय रिमेनिंग राहील? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. आणि तो 1/r1 r2 आणि r3 हे आहे त्याला आपण rp असं नोट केलंय. तर मग टोटल इक्वेशन मॉडिफाईड काय झालं? I इज इक्वल टू v/rp. हे तुमचं फायनलचं इक्वेशन आलंय. ठीक आहे, समजलं इथपर्यंत? Yes, ma'am. देन मग तुमचा जो 1/rp म्हणजे जर पॅरलल रेजिस्टन्स तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी इक्विव्हॅलंटचं इक्वेशन काय आहे? 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. rp is equivalent resistance, and thus when the number of resistance are connected in parallel, the sum of reciprocal of value of resistance of the individual resistance is equal to the reciprocal of effective resistance of combination. म्हणजे 1/rp हा कसा ऑब्टेन होईल? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. क्लिअर? सिरीज रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायची असेल तर सिंपल ॲडिशन करायची, आणि पॅरलल रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायची असेल तर 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. दिस वन इज द इक्वेशन. क्लिअर? Yes, ma'am. Okay, then Yes, ma'am. our next is the numerical. Numerical note करा सगळ्यांनी. Calculate the equivalent resistance. Calculate equivalent resistance in the following circuit. In the following circuit, and also find the current. And also find the current total I1, I2 in the given circuit. Total I1, I2 in the given circuit. In given circuit there are two resistances. R1 is of 4 ohm and R2 is of 6 ohm, and that combination of parallel resistances is connected across 24 volt. इथपर्यंत कळालं का? दोन रेजिस्टन्सेस आहे 4 किलो ओम अँड 6 किलो ओम, आणि दोघं कशाच्या अक्रॉस कनेक्टेड आहे? 24 व्होल्ट DC सप्लाय. देन टोटल करंट इज कॅपिटल I. देन I1 इज द करंट फ्लोविंग थ्रू R1, दॅट इज द 4 ओम मधनं फ्लो होणारा करंट I1 आहे. R2 इज द सेकंड रेजिस्टन्स ऑफ व्हॅल्यू 6 ओम, अँड फॉर दॅट I2 इज द करंट. डायग्राम समजली का? आता याचं आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स. ते इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय असतो पॅरललमध्ये? पहिले तुम्ही ओरली सांगा, मग मी पुढची स्लाइड तुम्हाला दाखवेल. 1/r1 प्लस 1/r2. बरं, एक्झॅक्टली करेल. बघा आता आपल्याला सोल्युशन दिलं इथे. 1/rp म्हणजे इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2. मग 1/4 प्लस 1/6 करा त्याचं कॅल्क्युलेशन. तुमचं आणि हे आन्सर सेम येतं का बघा. 6 न्यूमरेटरला 6 मल्टिप्लाइड होईल, तिकडे 4 मल्टिप्लाइड होईल. 6 प्लस 4 न्यूमरेटरला 10 डिवायडेड बाय 6 इंटू 4 म्हणजे 24. 10/24 असं कन्वर्जन होईल, आणि मग तुमचं येतं आहे का बघा. मग आपण सपोज त्याला 2 ने डिवाइड केलं तर 5/12 असं आन्सर येतात त्याचं. मग आता 1/rp इज इक्वल टू 5/12 असं आन्सर आलं आहे. आपल्याला rp फाइंड आउट करायचं आहे. मग काय करायचं याचं? रेसिप्रोकल. मग 12 न्यूमरेटरला जाईल आणि 5 डिनॉमिनेटरला. rp इज इक्वल टू 12/5 हे तुमचं आन्सर आलं. समजलं का कसं आलं आन्सर? ओके. देन आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे I1, I2 आणि टोटल करंट I. तर फर्स्ट I1 कुठल्या रेजिस्टन्समधनं फ्लो होतोय? अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, I1 is flows through
R1ची व्हॅल्यू किती आहे 4 ohm. 4 ओम. 4 ohm. मग 4 ओममधनं फ्लो होणार करंट फाइंड आउट करायचं आहे. मग आपल्या अकॉर्डिंग टू ओम्सला I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 असं आपलं इक्वेशन आहे. व्हीची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे न्यूमरिकलमध्ये किती आहे 24. 24. मग तो 24 न्यूमरेटरला पुट केला आणि R1ची व्हॅल्यू 6 ओम. इथं 4 ओम असायला पाहिजे होतं बघा, इथं त्यांचं याच्यामध्ये चुकलं आहे. मग 4 ओम तो तुम्ही डिनॉमिनेटरला पुट केला. 24 डिवायडेड बाय 4 किती येतं करा बरं 6 ॲम्पियर. सेम I2साठी V अपॉन R2 असं आपलं इक्वेशन असणार आहे. मग व्हीची व्हॅल्यू किती पुट करणार 24 आणि R2 किती दिला आहे 6. मग 24 डिवायडेड बाय 6 केलं तर किती येईल तुमचा आन्सर 4 ॲम्पियर. आणि टोटल करंट काढायचा आहे. टोटल करंट काय असतो हा इथं नोड पॉईंट दिसतंय बघा, 2 ॲरो दिसत आहे. इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट. मग त्या दोघांची ॲडिशन केली का तुमचा इनकमिंगचा करंट फाइंड आउट होईल. मग तुमचा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. I1ची व्हॅल्यू किती आहे बोला I1 किती 6 आणि I2 4. 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 ॲम्पियर. हे झालं तुमचं टोटल करंट I. तर आपल्याला I1 I2 इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स म्हणजे 4 पॅरामीटर फाइंड आउट करायला लावले होते. तर न्यूमरिकल सर्वांना समजलं का? काही क्युरी असेल डाऊट असेल तर विचारा. समजलंय न्यूमरिकल सिरीज आणि पॅरलल दोघांचे पण ओके. हे एकदम सिम्पल न्यूमरिकल होतं. आता याच्यात नंबर ऑफ पॅरलल ब्रांचेस वगैरे किंवा सिरीज पॅरलल दोघांचं कॉम्बिनेशनचे सर्किट पण आपल्याला सॉल्व करायचे असतात. तर हे समजलं का सगळ्यांना? म्हणजे मी तुम्हाला नेक्स्ट न्यूमरिकल घेईल. मग हे समजलं का पार्टिसिपंट इथपर्यंत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. देन राईट डाऊन न्यूमरिकल. नोटबुक आणि तुमचं जे काही स्टेशनरी मटेरियल आहे कॅल्सी वगैरे ते घेऊन बसा. राईट डाऊन न्यूमरिकल. when two resistances connected in series and parallel म्हणजे दोन कंडिशन दिले. फर्स्ट वन it is connected in series and second condition it is connected in parallel. Their equivalent resistance are 15 ohm. Their equivalent resistance are 15 ohm and 56/15 ohm respectively. इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्सचीच व्हॅल्यू दिलेली. फर्स्ट केसमध्ये सिरीजमध्ये कनेक्टेड असताना इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स 15 ओम आहे आणि सेकंड केस आहे की जेव्हा ते पॅरललमध्ये कनेक्टेड आहे त्यावेळेस 56/15 ओम ही इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आहे. देन फाइंड दी इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स. याच्यावरून आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स. क्लिअर? स्टेटमेंट समजलं का काय आहे? मग खाली तुम्हाला सोल्युशन सांगते. पार्टिसिपंट स्टेटमेंट समजलं का? स्टुडंट रिप्लाय करत चला. ओके. मग इन फर्स्ट स्टेप सिरीज रेजिस्टन्ससाठी इक्वेशन काय असतं इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्सचं? टेल मी फ्रॉम युअर साईड. सिरीज R1 R2. ओके. RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आणि त्याची जी व्हॅल्यू आलेली त्याची व्हॅल्यू गिवनमध्ये किती दिली 15 ओम. मग ते इक्वेशन नंबर फर्स्ट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 15 ओहम. दिस वन इज युअर स्टेप नंबर फर्स्ट. देन फॉर दी सेकंड स्टेप वेन टू रेजिस्टन्सेस आर इन पॅरलल. मग आपण जर 1/R1 प्लस 1/R2 याला जर मल्टिफिकेशन म्हणजे त्यांचं कॉमन घेतला तर ते इक्वेशन ऑब्टेन होतं R1 R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2. त्याची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे 56/15. हे इक्वेशन नंबर 2. हे दोन इक्वेशन कसे लिहिले हे समजले का
स्टुडंट समजलं का? Ma'am, second circle. सेकंड इक्वेशन 1/r1 प्लस 1/r2 यांचं क्रॉस मल्टिफिकेशन आणि त्यांचा जो काही डिनॉमिनेटर तो कॉमन करा. तर काय येईल मग? r1 प्लस r2 डिवायडेड बाय r1 r2 असं इक्वेशन मॉडिफाईड होईल का? एखाद्या केसमध्ये तुम्हाला 1/5 प्लस 1/10 असं सॉल्व करायला लावलं तर न्यूमरेटरमध्ये काय येईल? 10 प्लस 5 डिवायडेड बाय 10 इंटू 5 असं इक्वेशन येईल का तुमचं? पार्टिसिपंट कळतंय का? Okay, ma'am. आणि मग आपण 1/rp असं इक्वेशन घेत असतो तर त्याला रिव्हर्स करायचं, आपल्याला आरपी फाइंड आउट करायचं म्हणून डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटरची टर्म कन्वर्ट होईल. मग r1 r2 डिवायडेड बाय r1 प्लस r2 हे इक्वेशन तुमचं फाइंड आउट होतं त्या केसमध्ये. त्याची व्हॅल्यू दिली 15/56. देन जो डिनॉमिनेटर आहे म्हणजे इक्वेशन नंबर 2 मध्ये r1 प्लस r2 ची व्हॅल्यू किती पुट करा? जी पहिल्या केसमध्ये 15 आहे ती डिनॉमिनेटरला पुट केली आणि ते इक्वेशन ॲज इट इज परत लिहिलं तर डिनॉमिनेटर 15 दोन्ही साईडचा सेम आहे म्हणून तो कॅन्सल होईल. मग r1 इंटू r2 इज इक्वल टू 56 असं तुमचं इक्वेशन मॉडिफाईड झालं. ठीक आहे, इथपर्यंत कळालं का काय केलंय? Yes, ma'am. r1 प्लस r2 ची व्हॅल्यू 15 टाकली, बोथ साईडला 15 डिनॉमिनेटरला आहे म्हणून तो कॅन्सल झाला. r1 r2 इज इक्वल टू 56 एवढं तुमचं इक्वेशन रिमेनिंग राहिलंय. देन नेक्स्ट स्टेपला जो त्यांनी 15 दिलाय त्या 15च्या ऐवजी तिथं r1 आहे, तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये नोट करा. r2 इज इक्वल टू 56/r1 हे इक्वेशन नंबर 3 आहे. कळालं का? जो तिथे 15 दिसतोय ना 3च्या इक्वेशन नंबर 3च्या तिथे, तर तिथे व्हॅल्यू काय आहे तुमची? r1 म्हणजे जो r1 r2 ला मल्टिप्लाइड आहे तो 56 ला डिवाइड होणार आहे. r2 इज इक्वल टू 56/r1. क्लिअर अप टू दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, in next step substitute the value of r1 in equation number 1. आपलं जे इक्वेशन नंबर 1 होतं त्याच्यामध्ये r2 ची व्हॅल्यू आपण टाकणार आहे. r1 प्लस 56/r1 इज इक्वल टू 15 असं आपलं इक्वेशन मॉडिफाईड होईल. दिसतंय का? इक्वेशन नंबर 1 तिथे r2 ची व्हॅल्यू काय पुट करणार आहे सांगा तुमच्या साईडने. r2 ची व्हॅल्यू काय पुट करणार आहे त्या इक्वेशन 1 मध्ये? 56/15. 15 नाही पुट करायची, तिथं तो r2 आहे. मी आत्ता इतक्या सांगितलं तो r1 आहे. 56/r1 असं ते इक्वेशन आहे. तिथं त्यांनी स्टेप रॉंग लिहिलेली, आपण ती करेक्ट करून लिहिणार पुढे. इथं बघा r1 प्लस 56/r1 इज इक्वल टू 15 असं तुमचं इक्वेशन आलं. आणि त्या इक्वेशनला जर तुम्ही क्रॉस मल्टिफिकेशन केलं प्लस मायनस केलं तर तुमचं फायनलचं इक्वेशन येतं r1 स्क्वेअर मायनस 15r1 प्लस 56 इज इक्वल टू 0. म्हणजे हे मॅथचा पार्ट आहे. r1 15ला मल्टिप्लाइड होईल मग तो r1 मायनस 15r1 होईल आणि इज इक्वल टू 56 असेल. तर तुमचं हे फर्स्ट इक्वेशन r1 स्क्वेअर मायनस 15r1 प्लस 56 इज इक्वल टू 0 हे इक्वेशन नंबर नेक्स्ट फाइंड आउट झालं. देन हे इक्वेशन जर तुम्ही कॅल्सीवर ट्रिग्नोमेट्रीच्या याच्यात पुट केलं, जो तुमचा कोएफिशियंट ए बी आणि सी असतो त्या फॉर्ममध्ये, तर त्याच्यावरनं तुम्हाला r1 ची व्हॅल्यू भेटणार आहे. म्हणजे हे इक्वेशन तुम्ही कॅल्सीत पुट केलं तर त्याची तुम्हाला डायरेक्ट r1 ची व्हॅल्यू भेटणार आहे 8 ओहम. सगळ्यांकडे कॅल्सी असेल तर त्यांनी पुट करा हे इक्वेशन. r1 स्क्वेअर म्हणजे डिग्री 2 असेल, मोड सिलेक्ट करा, डिग्री किती डिग्री आहे तर इथे 2 डिग्री दिलेला आहे, तो डिग्री 2 घ्या. त्याच्यामध्ये ए कोएफिशियंट 1, बी कोएफिशियंट -15 आणि सी 56 असं पुट करा. आणि मग अननोन तुमचा जो असेल तो आहे तुमचा r आणि त्याची व्हॅल्यू भेटते 8 ओहम. भेटते का बघा बरं, सॉल्व करून बघा सगळ्यांनी कॅल्सीवर.